ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਸਪਾਂਸਰ ਨੇ ਰੀਅਲਟਰ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। सत श्री अकाल जी, तुसी देख रहे हो पंजाब मेल USA TV ते मैं सुरभि। खबरां दे इस बुलेटिन च बहुत-बहुत स्वागत। पेश आन देश विदेश नाल जुड़ियां होईयां कुछ खास ते चोणवीआं खबरां। ट्रंप वल्लों दावा, गैर कानूनी प्रवासी सोशल सिक्योरिटी सिस्टम तो हटाए। 18 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਾ जुर्माना। ट्रंप प्रशासन दी नवी कार्रवाई दे नाल डर दा माहौल। ट्रंप प्रशासन दी डेपोटेशन मुहिम दौरान प्रवासियां नाल वड्डे ठगी कांड। कैलिफोर्निया प्राइमरी चोणां 2026 पंजाबी भाईचारे नूं वोट पाउण दे लई अपील। टैक्सास च 7 साल दी बच्ची दे कतल मामले च साबका फैडेक्स ड्राइवर नूं मौत दी सज़ा। न्यूजीलैंड दे इमीग्रेशन नियम होए सख्त। हुण इन्हां खबरां दा विस्तार। इस दे नाल ही देश ते विदेश नाल जुड़ियां होईयां तमाम खबरां। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि उन्हां दे प्रशासन ने लगभग 2,75,000 गैर कानूनी प्रवासियों नूं सोशल सिक्योरिटी सिस्टम तो हटा दिता है। ट्रंप ने कहा है कि यह कदम अमरीकी टैक्सदातियां दे पैसे की रखिया करन अते सोशल सिक्योरिटी फ्रॉड रोकण दे लई चुकिया गया है। वाइट हाउस ने इस तो पहला अप्रैल 2025 विच एक मैमोरेंडम जारी किया सी, जिस दा मकसद गैर कानूनी जां अयोग लोकां नूं सोशल सिक्योरिटी एक्ट बेनिफिट्स लैण तो रोकना दस्सिया गया सी। सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने भी कहा सी कि ਉਹ ਲਾਭ ਸਿਰਫ ਯੋਗ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਮਾਹਰਾਂ ਅਤੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆંકੜਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव की रिपोर्ट के मुताबिक यह संभव है कि इस विच वो कानूनी प्रवासी भी शामिल होन जिन्हां दा स्टेटस बाद विच खत्म होया। रिपोर्ट विच यह भी कहा गया है कि यह साफ नहीं है कि हटाए गए सारे लोग वाकई सोशल सिक्योरिटी चैक्स ले रहे सन जां सिर्फ रिकॉर्डां विच दर्ज हैं। इस मुद्दे ते डेमोक्रेट्स अते इमीग्रेशन हमायती ग्रुपां ने कहा है कि बहुत सारे गैर दस्तावेजी इमीग्रेंट सोशल सिक्योरिटी टैक्स दा भरदे हन पर वो आम तौर ते रिटायरमेंट लाभ लैण दे योग नहीं हुंदे। अमरीकी इमीग्रेशन कौंसल के मुताबिक गैर दस्तावेजी इमीग्रेंट्स ने 2023 विच सोशल सिक्योरिटी ट्रस्ट फंड विच अरबां डॉलर योगदान दिता सी। इसलिए यह मामला हुण वड्डी राजनीतिक चर्चा बन गया। ट्रंप प्रशासन इसनूं फ्रॉड रोकण दी वड्डी कार्रवाई दस रहा है, जबकि आलोचक इस आंकड़े की स्पष्टता और प्रभाव से सवाल उठा रहे हैं। अमेरिका के एरिजोना सूबे विच रह रहे एक क्यूबन प्रवासी नूं ट्रंप प्रशासन वालों 18 ਲੱਖ डॉलर तो वध दा जुर्माना भेजे जाण मगरों प्रवासी भाईचारे विच भारी चिंता पैदा हो गई है। यह व्यक्ति पिछले करीब 20 साल तो अपने परिवार समेत अमेरिका विच रह रहा है अते लैंडस्केपिंग का काम करता है। उसने दस्सिया कि होमलैंड सिक्योरिटी विभाग वालों भेजे गए पत्र विच उसनूं 18,20,252 डॉलर की रकम भरन लई कहा गया है। प्रवासी ने कहा है कि यह पत्र वेखण तो बाद उसकी नींद उड़ गई अते हुण वो हर वेले डर विच जी रहा है। उसने कहा है कि उसके 3 बच्चे अमरीकी नागरिक हैं अते वो उन्हां दी परवरिश नूं लैके बहुत चिंतित है। उसके मुताबिक हुण वो खुले तौर पर काम करन तो भी डरदा है क्योंकि उसनूं खतरा है कि इमीग्रेशन अधिकारी किसी भी वेले उसनूं हिरासत विच लै सकते हैं। रिपोर्टां दे मुताबिक यह कोई इकल्ला मामला नहीं है। ट्रंप प्रशासन ने देश भर विच लगभग 65,000 प्रवासियों नूं इस तरह के नोटिस भेजे हैं। सरकार का कहना है कि ਜਿਹੜੇ लोग अमेरिका विच गैर कानूनी तौर पर रह रहे हैं अते डिपोर्ट नहीं हो रहे हैं उन्हां ते प्रतिदिन करीब $1998 का जुर्माना लाया जा सकता है। 5 साल तक यह जुर्माना लगातार लगन कारण रकम $18 ਲੱਖ तो वध बन रही है। इमीग्रेशन वकीलों का कहना है कि यह नीति लोगों ते दबाव बनाउण दे लई वरती जा रही है ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ खुद ही अमेरिका ਛੱਡਣ ਲਈ मजबूर हो जान। कई वकीलों ने इस नीति ਨੂੰ अदालत ਵਿੱਚ चुनौती दी है ਅਤੇ दलील दी है कि यह संविधानक अधिकारां ਅਤੇ ड्यू प्रोसैस के खिलाफ है। प्रवासी ने दस्सिया कि उसनूं भेजे गए पत्र विच कहा गया कि जे वो सरकार के सैल्फ डिपोर्ट प्रोग्राम तहत देश छड्ड देवे तां जुर्माने माफ किए जा सकते हैं, पर उसनूं सरकार ते भरोसा नहीं है। उसने ये भी कहा है कि वो अपने परिवार तो दूर रह रहा है ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ट्रंप प्रशासन ने प्रोजेक्ट होम मेकिंग नाम की नीति तहत प्रवासियों को खुद देश छड्डण लई उत्साहित करने की योजना बनाई है।
ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅਤੇ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਜੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਉਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਗਲਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਮੂਲ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਤੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਠੱਗੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਰਜ਼ੀ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ, ਆਈਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਦੱਸ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਵਾਟੇਮਾਲਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਐਡਿਥ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਦਰਦਨਾਕ ਕਹਾਣੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਤੀ ਡਿਮਾਸ ਨੂੰ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਜਾਰਜੀਆ ਦੇ ਡਿਟੈਂਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਡਿਮਾਸ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਐਡਿਥ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਕਥਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਐਡਿਥ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੀ ਵਕੀਲ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਮਾਸ ਨੂੰ ਛੁਡਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਬੌਂਡ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਹਾਨਿਆਂ ਨਾਲ $500 $600 $1750 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ $4000 ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਡਾਲਰ ਮੰਗੇ। ਐਡਿਥ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵੇਚ ਕੇ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਭਰ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜੋ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ USCIS ਦੇ ਅਸਲੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਡਿਮਾਸ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਥਿਤ ਵਕੀਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਡਿਥ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ $10,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਠੱਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਲਈ ਅਸਲੀ ਵਕੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਡਿਮਾਸ ਦੀ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਖਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਾਹਤ ਦੇ ਘਟਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਠੱਗ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਲੋਰੀਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ $1 ਬਿਲੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਈ ਠੱਗ ਅੱਜਕੱਲ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕੋਰਟ ਸੁਣਵਾਈਆਂ ਤੱਕ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਨਕਲੀ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਅਸਲੀ ਕੋਰਟ ਤਾਰੀਖਾਂ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਪੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਵੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਈਸ ਜਾਂ USCIS ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਾਰਡ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਐਡਿਥ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਅਤੇ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਗਵਾਟੇਮਾਲਾ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਰਦਨਾਕ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਹੋਵੇ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ 2 ਜੂਨ 2026 ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਭੇਜੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੰਬਰ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ 2 ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 2 ਉਮੀਦਵਾਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਣ, ਅੱਗੇ ਜਨਰਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੈਲਟ ਪੇਪਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਾਰਬੇਜ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਹੱਕ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਵੋਟ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੈਲਟ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰਨ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਭੇਜਣ ਜਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਡ੍ਰੌਪ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਇਹ VOTING ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੰਬਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਪਸੰਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 7 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ ਅਥੀਨਾ ਸਟ੍ਰੈਂਡ ਦੇ ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਫੈਡੈਕਸ ਡਰਾਈਵਰ
ਟੇਨਰ ਹੋਰਨਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹੋਰਨਰ ਅਥੀਨਾ ਦੇ ਘਰ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਤੋਹਫਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਗਿਆ ਸੀ। 34 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਟੇਨਰ ਹੋਰਨਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੋਰਟ ਵਰਥ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੂਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਜੂਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਡੀਓ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਸੁਣਾਈ ਅਤੇ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਹੋਰਨਰ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵੈਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਥੀਨਾ ਨੂੰ ਵੈਨ ਵਿੱਚ ਚੜਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਚੀਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ। ਆਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬੱਚੀ ਦੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਥੀਨਾ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਿਸ ਤੇ ਹੋਰਨਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੀ ਦੀਆਂ ਚੀਖਾਂ, ਰੋਂਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਮੈਡੀਕਲ ਜਾਂਚ ਅਨੁਸਾਰ ਅਥੀਨਾ ਦੀ ਮੌਤ ਗਲਾ ਘੁੱਟਣ, ਸਾਹ ਰੁਕਣ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚੋਟਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈ। ਪ੍ਰੋਸੀਕਿਊਟਰਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰਨਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਝੂਠ ਬੋਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਵੈਨ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੋਰਨਰ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਟਿਜ਼ਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੂਰੀ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲਾਂ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਥੀਨਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਲਈ ਹੋਰਨਰ ਘਰ ਆਇਆ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਥੀਨਾ ਲਈ ਬਾਰਬੀ ਗੁੱਡੀਆਂ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੋਹਫਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਹਿਰੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਡੁਬੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਵੀ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਔਖਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੇਲੇ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 11,20,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਸ ਦਿਖਾਉਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਲੀਨਰ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਰਕਰਸ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਟੈਸਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੌਰਾਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾ ਆਈ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਡਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੌਜੂਦਾ ਵਰ੍ਹੇ ਦੌਰਾਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਧੜਾਧੜ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰ 10 ਵਿੱਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 4 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੇ ਆંકੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀਆਂ 42% ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਉਜਰਤ ਦਰ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਇੰਪਲੋਇਰ $35 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪਾਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸੰਭਵ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ $35 ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਮਿਹਨਤਾਨੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਰਿਕਾਰਡ ਫਰੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੜਤਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵੱਲੋਂ ਓਪਨ ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਘੇਰਾ ਵੀ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਓਪਨ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਜਾਂ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੈਨੀ, ਕਲੀਨਰ ਅਤੇ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਰਕਰਾਂ ਲਈ ਇਸ ਆਇਲਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਯਕੀਨੀ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਅਫਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹ ਬਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਾਪਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਬੰਦ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 2 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਰੋਕੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁੜੀ ਹੈ ਜੋ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆਈ ਸੀ ਪਰ ਮੁੜ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦਾਖਲ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਣਾਅ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫ੍ਰੀडम ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ਤੇ ਰੋਕਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨ ਦੀ IRGC ਨੇਵੀ ਨੇ ਜਲਡਮਰੂ ਬਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫ੍ਰੀडम ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹਾਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਮਰੂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੱਢਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਵੱਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਟਰੁਥ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਫ੍ਰੀडम ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਰਮੁਜ਼ ਜਲਡਬਰੂ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਫਸੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਲੇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 23 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਬਾਲਗ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਮਿਲੀ ਵਾਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਇਹ ਘਟਨਾ ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ 13 ਮੀਲ ਦੂਰ ਅਰਕਾਡੀਆ ਲੇਕ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕੈਂਪ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ 13 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟਨਾ ਸੰਬੰਧੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਜਾਰੀ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੌਲਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਰਭਵਤੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਟੈਕਸਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿਊਸਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਕਾਨ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰੀ ਅਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ਾਮ 5:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਊਸਟਨ ਦੀ ਕਿੰਗਸਟਨ ਸਟਰੀਟ ਦੇ 2100 ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਟੈਕਸਸ ਦੇ ਹਿਊਸਟਨ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੌਲਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤ ਫੋਕਸ ਨਿਊਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 8 ਸਾਲ ਅਤੇ 4 ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮਕਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਕਿਉਂ ਵਾਪਰਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੁੱਝਾ ਭੇਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਤਵਾਰ ਰਾਤ ਦੇ ਖਾਣੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆਖਰੀ ਵਾਰ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏ। ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਡਾਲਸ ਦੇ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਕੈਰੋਲਟਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 3 ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 69 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਹਮਲਾਵਰ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕੈਰੋਲਟਨ ਪੁਲਿਸ ਚੀਫ ਰੋਬਰਟੋ ਐਰੇਡੋਂਡੋ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਇੱਕ ਜਾਣਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਅਸਲ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 69 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਿੰਘ ਹਾਨ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 4 ਮੀਲ ਦੂਰ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੈਰੋਲਟਨ ਦੇ ਕੋਰੀਆ ਟਾਊਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੇਅਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਮਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ। ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ 3 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਫਿਲਹਾਲ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੌਕੇ ਤੇ FBI ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਟੈਕਸਾਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਗ੍ਰੈਗ ਐਬੋਟ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੋਸਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟੈਕਸਾਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਰੋਲਟਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਉਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੱਕੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲਿਪਜ਼ਿਗ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸ਼ਾਮ ਇੱਕ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਕਾਰ ਦੀ ਪੇੜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 22 ਲੋਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਏਰੀਆ ਗ੍ਰੀਮਾਈਸ਼ੇ ਸ਼ਟਰਾਸੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰ ਆਕਸਰਡਸ ਪਲਾਟਸ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਭੀੜ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਮਾਰਦੀ ਹੋਈ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਰਹੀ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 63 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਔਰਤ ਅਤੇ 77 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ 3 ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹਨ। ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 33 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਰਮਨ ਨਾਗਰਿਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਹਮਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਸ਼ਮਦੀਦਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਰ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਆਈ ਅਤੇ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਫੜਾ ਦਫੜੀ ਮਚ ਗਈ। ਕਈ ਲੋਕ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਲੁਕ ਗਏ ਜਦਕਿ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਨਾਲ ਭੀੜ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣਗੇ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਟਰੰਪ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ 80 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਵੇਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਰੰਪ ਕਈ ਵਾਰ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਡੀ ਔਗਲਸ ਨੇ 23 ਜਨਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਆਫ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਲਈ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਵਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੰਪ 2020 ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੁੜ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਹਵਾਈ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। UAE ਦਾ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ UAV ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। MOD ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ UAV ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਲਬੇ ਜਾਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਜਾਓ, ਨਾ ਛੂਹੋ, ਨਾ ਹੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੋ ਜੋ ਸਫਲ ਹਵਾਈ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਡਿੱਗੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦਿਓ। ਤੁਰੰਤ ਕਾਲ ਕਰੋ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਭ ਜਿਹੜੀ ਅਪੀਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ UAE ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। UAE ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐਕਸ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ UAE ਦੇ ਹਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੈਲਿਸਟਿਕ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ, ਕਰੂਜ਼ ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਰੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹਨ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੇहद ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਗੋਦਾਰਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਗੋਦਾਰਾ ਗੈਂਗ ਨੇ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਰਾਹੀਂ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਵੀਰ ਉਰਫ ਸੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ। ਰਾਇਲ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਊਂਟਡ ਪੁਲਿਸ ਯਾਨੀ RCMP ਦੀ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟਿਡ ਹੋਮਿਸਾਈਡ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਤਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਬੋਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪਤਨੀ ਅਤੇ 2 ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਾਤਮ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਅਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੈਂਗਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਂਝੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਤੇ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਔਰ ਅਪਡੇਟਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਬਨੇ ਰਹੋ ਪੰਜਾਬ ਮੇਲ USA TV ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।